پہلے آپ لوگوں کے سامنے حمدیہ اشعار پڑھوں گا، جس کو سمجھ آئے بڑی بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ آج کل یہ ثنا خانوں کا پیٹرول بنے ہوئے سبحان اللہ ہے نا، تو آپ میرا پیٹرول نہ سمجھیے گا، صرف آپ جو ہے ثواب کی نیت سے کہہ دیجیے گا سبحان اللہ۔ تو شاعر لکھتا ہے زمین تیری فلک تیرا شجر تیرے حجر تیرے سبحان اللہ۔ زمین تیری فلک تیرا شجر تیرے حجر تیرے نجوموں کے نقشہ تیرے ہیں اور شمس و قمر تیرے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ملائک جن و انسان سب تیری قدرت کے مظہر ہیں، ملائک جن و انسان سب تیری قدرت کے مظہر ہیں، مکی تیرے مکان تیرے کواکب بہروں پر تیرے مکی تیرے مکان تیرے کواکب بہروں پر تیرے۔ اور انا دل جگہ چڑھائی مور نے بھی رقص چھیڑا ہے، انا دل جگہ چڑھائی مور نے بھی رقص چھیڑا ہے، کہاں کوئل کی پوکو نے سبھی لالوں کو ہر تیرے، کہاں کوئل کی پوکو نے سبھی لالوں پڑھے آزاد اولاد عالم کو پکار اٹھا، پڑھے آزاد اولاد عالم کو پکار اٹھا، ہدایت بھی ہے تیرے اور ہے شمس و قمر تیرے، ہدایت بھی ہے تیرے اور ہے شمس و قمر تیرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ایک نعتیہ کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، انشاءاللہ اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ تو کلام کچھ یوں ہے، شاید لکھتا ہے کہ کاش میں مدینے میں ان کی خاک پا ہوتا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ کاش میں مدینے میں ان کی خاک پا ہوتا، کاش میں مدینے میں ان کی خاک پا ہوتا، مصطفیٰ کے طلبوں سے میں بھی لگ گیا ہوتا، مصطفیٰ کے طلبوں سے
کبھی تو بازاروں میں کبھی کبھی غاروں میں، کبھی تو بازاروں میں کبھی کبھی غاروں میں، کبھی تو بازاروں میں کبھی کبھی غاروں میں، کبھی تو عرش اعظم پر ساتھ ہی گیا ہوتا، لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابوبکر کے سینے پر، لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابوبکر کے سینے پر، لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابوبکر کے سینے پر، بار بار سینے کو میں بھی چومتا ہوتا، بار بار سینے کو میں بھی چومتا ہوتا، سامنے نبی کے حسان نعت پڑھ رہے ہوتے، سامنے نبی کے حسان نعت پڑھ کافی عرصے بعد شروع، سامنے نبی کے حسان نعت پڑھ رہے ہوتے، سامنے نبی کے حسان نعت پڑھ رہے ہوتے، وہ بھی سن رہے ہوتے میں بھی سن رہا ہوتا، وہ بھی سن رہے ہوتے میں بھی سن رہا ہوتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھیا میں ثاقب صاحب آپ کو کلام پیش فرما رہے تھے، آپ ان کا کلام سن کے یہ نہ سمجھیں کہ ان کی آواز اس طرح کیوں ہوئی، 4 سال 5 سال سے مسلسل بیمار ہیں، اتنے عرصے کے بعد یہ پہلی دفعہ انہوں نے کلام آج یہاں پڑھا ہے، بڑی مشکور ہوں آپ کا، آپ تشریف لائے، کیونکہ محبت ہے یہ تشریف لائے تھے، تو میں اب آپ کے سامنے حافظ زکریا صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنا کلام آپ سنائیں گے۔ حافظ محمد زکریا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بھائی اویس ثاقب صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح بیان فرما رہے تھے۔ یہ نعت پڑھنے کی جو فیل ہے یہ کیسی فیل ہے کہ اس میں ایک تو انسان کا ذوق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، دوسرا گلے نے بھی ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ چونکہ مجھے ابھی کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 3-4 سال سے پڑھنا شروع کیا ہے، اور جو مجھے شوق پیدا ہوا تھا، ذوق پیدا ہوا تھا نعت پڑھنے کا، وہ بھائی اویس ثاقب کو نعت سن کے جو ہے نا شوق پیدا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد یہ بیمار ہو گئے تو میں نے نعت خوانی شروع کر دی۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اس کی برکت سے پورے پاکستان میں پھیلایا ہے، ہر شہر کے اندر الحمدللہ نعت کی برکت سے گیا ہوں۔ تو چونکہ انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اس وقت میں ان کو جو لے کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ دوبارہ اس فیلڈ کے اندر آ جائیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ان کی بیماری بھی دور کر دے گا، تو اللہ برکت دے ان کی آواز کے اندر انشاءاللہ مسلسل چلتے رہیں گے، تو انشاءاللہ مزید آپ دیکھیں گے۔ تو وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بس میں مختصر سے وقت میں حمدیہ کلام سے آغاز کرتا ہوں، اس کے بعد اگر وقت بچا تو نعتیہ کلام کے 2 اشعار محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگرچہ لوگ جتنے بھی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنے گھروں سے وقت نکال کر آئے ہیں تو آپ خالی نہ جائیں، آپ یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں۔ جیسے ہی میں حمدیہ کلام شروع کروں گا اس کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا، آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ عموماً تو بچے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کوئی زبان خاموش نہ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، سب میرے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرے گا، انشاءاللہ ایمان میں تازگی ہوگی۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، مل کر پڑھیں، شرمائیں گے نہیں، سب میرے ساتھ مل کر
अल्लाह मेरे अल्लाह, 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 बड़ी बड़ी अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। दिन रात गुनाहों में, दिन रात गुनाहों में कटते हैं मेरे मौला, दिन रात गुनाहों में कटते हैं मेरे मौला। बदकार है मुजरिम है, बदकार है मुजरिम है, शैतान ने मारा है। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। महबूब की उम्मत का, महबूब की उम्मत का मौला तू करम रख ले, महबूब की उम्मत का मौला तू करम रख ले। तेरे दर दौलत पर, तेरे दर दौलत पर दामन को बसाना है। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। आमाल नहीं कुछ भी, आमाल नहीं कुछ भी, ये हाल हमारा है। आमाल नहीं कुछ भी, ये हाल हमारा है। एक तेरी रहमत का, एक तेरी रहमत का अल्लाह सहारा है। अल्लाह मेरे अल्लाह, 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 अल्लाह मेरे अल्लाह। और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। नातिया कलाम है, पंजाबी का कलाम, बस दो शेर उसके पेश करूंगा। उसके बाद एक चूंकि इस्तक़बाल रमज़ान की मुनासिबत से प्रोग्राम रखा गया है, उस पर भी अशार इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूंगा। पंजाबी का कलाम समाज कीजिएगा। चले चलिए मदीने नो, चले चलिए मदीने नो, सावा का पता कोई नहीं। चले चलिए मदीने नो, सावा का पता कोई नहीं। चले चलिए मदीने नो, सावा का पता कोई नहीं। चले चलिए मदीने नो, सावा का पता कोई नहीं। बिन तकिया तकिया, बिन तकिया हबीबानो, जीवन का मजा कोई नहीं। बिन तकिया हबीबानो, जीवन का मजा कोई नहीं। लाचार नु ले जाओ गम खार दे बूहे ते, लाचार नु ले जाओ गम खार दे बूहे ते। दीदार बिना इस दे, दीदार बिना इस दे, दर्दां दी दवा कोई नहीं। चले चलिए मदीने नो, सावा दा पता कोई नहीं। तक
कसम मैनू सरकार जया कोई नहीं, चले चलिए मदीने नो सावां दा पता कोई नहीं। तैबा दे बाग दे पुर कैफ नज़ारे ने, तैबा दे बाग दे पुर कैफ नज़ारे ने, तैबा दी हवा वर्गी, तैबा दी हवा वर्गी, दुनिया ते हवा कोई नहीं। चले चलिए मदीने नो सावां दा पता कोई नहीं, बिन तकिया हबीबा नू जीवन दा मजा कोई नहीं। कि इस्तक़बाल रमज़ान प्रोग्राम है, उसकी मुनासबत से कलाम पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत कलाम है ये, बहुत ही खूबसूरत और बबरकत महीना आता है साल के बाद, तो इसके अंदर जैसे वो कहते हैं लूट मार सेला लगा सेल लगी हुई है, तो इसी तरह ये रमज़ान जो है बबरकत महीना है, इसके अंदर भी इस तरह समझ लें कि नेकियों की सेल लगी हुई है। जो शख्स जितना चाहे वो नेकियों को कमा सकता है, उसी की मुनासबत से बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने जा रहा हूँ। जिसने लिखा है अल्लाह पाक इसको मजीद इस नात खानी पे जो है इसके कलम को चलाए। पहली दफ़ा उस शख्स ने कलाम लिखा है और मैं भी पहली दफ़ा ये कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। लूट लो लूट लो लूट लो रहमत रहमत का मौसम आ गया। लूट लो लूट लो रहमत रहमत का मौसम आ गया। बादल रब की रहमत का दुनिया पे देखो छा गया। लूट लो रहमत रहमत का मौसम आ गया। बादल रब की रहमत का दुनिया पे देखो छा गया। लूट लो जी लूट लो रहमत रहमत का मौसम आ गया। हो गया दीवान देखो सहर का ये वक्त है। हो गया दीवान देखो सहर का ये वक्त है। रब को मना लो रब ये पहले आसमां पर आ गया। लूट लो जी लूट लो रहमत रहमत का मौसम आ गया। बादल रब की रहमत का दुनिया पे देखो छा गया। आ गया जी आ गया रहमत का मौसम आ गया। नफ़ल पढ़कर अजर पाओ फर्ज की मिक़दार का। नफल पढ़कर अजर पाओ फर्ज के मिक़दार का। क्या माह रमजान का महीना बरकतों वाला के सवाब को अल्लाह पाक कितने गुना बढ़ा देते हैं। तवज्जो कीजिएगा। नफल पढ़कर अजर पाओ फर्ज की मिक़दार का। यूं इबादत का मज़ा रमजान में आ गया जी आ गया रहमत का मौसम आ गया। तरह तरह के हटाने दस्तरखान पे सजे हुए। अल्लाह पाक अपनी नेमतों को रमजान में बढ़ा देता है। समाअत कीजिएगा। तरह तरह के हटाने दस्तरखान पे सजे हुए। वक्त इफ्तार रब की रहमत का खजाना आ गया जी आ
मुझे लग रही है, और जो आखिरत की प्यास है उस वक्त क्या आलम होगा, समाप्त कीजिएगा। क्या खूबसूरत शेर है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक यही हमारी बख्शिश का जरिया बना दे। या इलाही हशर में जब प्यास से बुरा हाल हो, कह दिया काफी मुआविया जाम कौसर आ गया जी, आ गया रहमत का मौसम आ गया, बादल रब की रहमत का दुनिया पे देखो छा गया, आ गया जी, आ गया रहमत का मौसम आ गया। कलाम तो ढेर सारे सुनने वाले हैं। हमारी इस बज़म की दो वजह हैं। एक तो अगर कुछ ताख़ीर या कमी है, आपको पता होगा कल मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उधर ही बस मसरूफ़ रहे। तो आज अब उसका ऑपरेशन शुरू हो चुका है, दुआ करें अल्लाह पाक उसका जो ऑपरेशन है वो सही तरीके से हो जाए। दूसरा भाई शहजाद साहब तशरीफ़ लाए हैं। इनके वालिद मोहतरम चाचा जी बिनियामीन साहब रहमतुल्लाह अलैह पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ है, तो अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। अभी मैं हाफ़िज़ नुमान साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और आपको अपने कलाम से हमारे इमाम को मुनव्वर फरमाएँ। हाफ़िज़ मोहम्मद नुमान बदी साहब बज़्म हसान के जनरल सेक्रेटरी हैं, सरगोदा के नायब सदर बज़्म हसान सरगोदा के हैं। इसके बाद हमारे सदर बज़्म हसान सरगोदा के मोहतरम जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद वसीम साहब का कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो बिल्कुल इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ फिर आखिर में मुल्ला सनाउल अलवी साहब अपने आखिरी कलमात और दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। फिर हमारी आज की बज़म इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर होगी। जो अब आप लाइव सुन रहे हैं उनकी फरमाइशें ढेर सारी हैं, लेकिन वक़्त ऐसा हो चुका है कि अगर ताख़ीर की तो आइंदा भी ताख़ीर ही हमारी आदत बन जाएगी। लेकिन यह कि हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी समेटा जाए, और आइंदा का जो प्रोग्राम इंशाल्लाह हुआ करेगा वो 2 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाया करेगा। तो 9 से 11 हर महीने होगा इंशाल्लाह। तो आज की इस बज़म का अमीर नहीं बल्कि बज़्म हसान वाले अगर इजाज़त देंगे तो इस इलाके का हमने अपने तौर पे अमीर एक चुना है, जिसके तहत ये महाना महफ़िल हमदो नाफ़िला करेगी इंशाल्लाह। तो वो भाई मोहम्मद रियाज साहब हैं। कबूल है जी सबको? अमीर साहब कबूल है सबको? तो हमारे यहाँ भाई एक अमीर ही बनाएंगे, हम सदर वजीर नहीं बनाएंगे, बहुत बड़ा डर लगता है यार। तो सदर वजीर के पहले बड़े झगड़े हैं, तो हम सिर्फ एक अमीर बनाएंगे और सारे उसके पीछे चल लेंगे इंशाल्लाह। तो भाई रियाज साहब इंशाल्लाह हमारी इस महफिल के अमीर हुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो तशरीफ लाते हैं हाफ़िज़ मोहम्मद नुमान बदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नहायत मशकूर हूँ मोहतरम भाई फैसल नदीम साहब का कि जिन्होंने मुझ बंदा नाजीज़ को इस खूबसूरत महफिल में नात पढ़ने का मौका अता किया। अल्लाह पाक इनकी काविशों को, इनकी मेहनतों को कबूल व मंजूर फरमाए, बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, ज़रिया निजात बनाए। वक़्त काफ़ी हो चुका है, तो आपके सामने सिर्फ एक ही कलाम पढ़कर इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको कलाम के अल्फाज अशार आपको अच्छे लगे तो सुभान अल्लाह की ता दीजिएगा। तमाम हज़रात मोहब्बत शौक़ अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रोक लेती
چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور اپنے اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنے اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ مل کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ مل کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ مل کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ مل کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ مل کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور آخر میں مقطع عرض کر رہا ہوں، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے
ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ایک نیا کلام پرسوں مجھے ملا ہے تو اس کی طرز بنائی ہے، تو صرف 2 اشعار اس کے پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ نبی، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ نبی، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ نبی، عرش پر جس کی کرے رب میزبانی وہ نبی، عرش پر جس کی کرے میزبانی وہ نبی، جن و انسان اور ملائکے خود خدا مطیعت سرا، جن و انسان اور ملائکے خود خدا مطیعت سرا، وارد جس پر جہاں سارا جوانی وہ نبی، آ گیا جس کا نہیں ثانی وہ ہے میرا نبی۔ حافظ نعمان مدی صاحب آپ کے سامنے اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ اب بلا تاخیر آج کے ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ سارے مہمان تھے، یہ بڑے مہمان ہیں کیونکہ ان سارے نعت خانوں کے ایک صدر ہے، تو صدر جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تو صدر کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اب میں مائک جو ہے وہ صدر بزم حسان سرگودا محترم جناب حافظ محمد وسیم صاحب کے ہاتھ میں دیتا ہوں، انشاءاللہ ابھی اپنے کلام سنائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کی طرف اپنا پروگرام چلے گا۔ تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد وسیم صاحب صدر بزم حسان سرگودا۔ السلام علیکم
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस बारौनक महफिल में सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादे और इरादे के मुताबिक यहाँ हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और उसके बाद भाई फैसल मदनी साहिब का कि जिन्होंने आप अहबाब को भी इस बारौनक महफिल में दावत दी, आप भी तशरीफ़ लाए और जिस ज़ौक़ से शौक़ से आप बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका ये बैठना भी कबूल फरमाए। और हम भी जिस जज्बे से यहाँ पर आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा आना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हम जो आए बैठे हैं इस मकसद से आए बैठे हैं कि अल्लाह किसी न किसी तरीके हम सब की बख्शिश फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी हम सब की बख्शिश फरमाए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें, कोई ज़ुबान खामोश न रहे। बस मैं मुख्तसर वक़्त में एक ही कलाम पेश करके इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि आपके चेहरों से मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं, तो मज़ीद हम नहीं आपको थकाना चाहते। तो मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जो कलाम पढ़ रहा हूँ इसमें इंशाअल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ भी है, सहाबा की अज़मत भी है, अहले बैत भी उनकी अज़मत भी है। तो इंशाअल्लाह कलाम ऐसा सेलेक्ट किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा पढ़ना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कभी कोताही को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से माफ़ फरमा दे। हर एक जहां में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। हर एक जहां में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। जो उनकी अज़मत को मानते हैं उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं। जो उनकी अज़मत को जानते हैं उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं। नबी की नातें, नबी की बातें मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। नबी की नातें, नबी की बातें मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं देखता हूँ नबी के सदके गुनाह मेरे झड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ नबी के सदके गुनाह मेरे झड़े हुए हैं। हर एक जहां में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। हो जंगे खंदक या बद्र ओहद, तबूक हो या के जंगे खैबर। सहाबा की दीवाना तवज्जो कीजिएगा। हो जंगे खंदक या बद्र ओहद, तबूक हो या के जंगे खैबर। तबूक हो या के जंगे खैबर। जहाँ जहाँ भी नजर गई है वही सहाबा खड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ भी नजर गई है वही
वही सहाबा खड़े हुए हैं। हर एक जहां में हर एक मकाम पर नबी के झंडे खड़े हुए हैं। जो उनकी अज़मत को जानते हैं उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं। और हुसैन रब का, हुसैन सबका, निशान मंजिल हुसैन हक का। हुसैन रब का, हुसैन सबका, निशान मंजिल हुसैन हक का। निशान मंजिल हुसैन हक का। जो है हुसैनी अभी भी देखो वो हक की खातिर डटे हुए हैं। जो है हुसैनी अभी भी देखो वो हक की खातिर डटे हुए हैं। हर एक जहां में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। जो उनकी अज़मत को जानते हैं उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं। और अब मैं उस हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसके बारे में हदीस पाक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रास्ते से वो गुजरते थे तो शैतान रास्ता बदल लेता था। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे वो कौन हस्ती है। तो मैं उस हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत कलाम है, तवज्जो चाहूंगा। लिखते हैं कि सलाम तुम पर उमर के तुमने नबी का झंडा बुलंद किया है। ऐसे नहीं, जो आका का और हजरत उमर का, सहाबा का और अहले बैत का सच्चा आशिक बैठा है, बुलंद आवाज से कहेगा सुभान अल्लाह। सलाम तुम पर उमर के तुमने नबी का झंडा बुलंद किया है। सलाम तुम पर उमर के तुमने नबी का झंडा बुलंद किया है। नबी का झंडा बुलंद किया है। यही वजह है, यही वजह है ये नाम सुनकर अभी भी काफिर डरे हुए हैं। यही वजह है ये नाम सुनकर अभी भी काफिर डरे हुए हैं। हर एक जहां में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। जो उनकी अज़मत को जानते हैं उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं। जो उनकी अज़मत को जानते हैं उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं। नबी के आशिक अभी भी लियाकत नबी पे जाने लुटा रहे हैं। नबी के आशिक अभी भी लियाकत
दर पे पड़े हुए हैं। तराना वसीम भाई, तराना तराना साथियों की फरमाइश काफ़ी है तो वक्त भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ख़त्म नबूवत के हवाले से, क्योंकि हमारा जो असल मिशन है वो है अक़ीदा ख़त्म नबूवत, तो उस अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से कलाम पेश करके इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगा। बाकी जिन अहबाब की साथियों की फरमाइशें हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मौका दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह दोबारा ले आएगा, इंशाल्लाह दोबारा सुनाएंगे, इंशाल्लाह आपकी फरमाइशें पूरी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी कहते हैं कि ज़िंदगी होनी चाहिए, फरमाइशें पूरी हो जाती हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत और आफियत के साथ ज़िंदगी नसीब फरमाए, आपको भी मुझे भी। आपको सुनने की तौफीक होगी, मुझे पढ़ने की होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कबूल फरमाए। मोहब्बत से समाअत कीजिएगा। नाज क्यों कर ना करें आपसे निस्बत वाले, नाज क्यों कर ना करें आपसे निस्बत वाले, नाज क्यों कर ना करें आपसे निस्बत वाले। लोग कहते हैं हमें ख़त्म नबूवत वाले, लोग कहते हैं हमें ख़त्म नबूवत वाले। जिनको है ख़त्म नबूवत की हिफाजत का जुनून, जिनको है ख़त्म नबूवत की हिफाजत का जुनून, कसम अल्लाह की यही लोग हैं किस्मत वाले, कसम अल्लाह की यही लोग हैं किस्मत वाले। नाज क्यों कर ना करें आपसे निस्बत वाले, लोग कहते हैं हमें ख़त्म नबूवत वाले। काफिला ख़त्म नबूवत का वो जिसमें है सब, काफिला ख़त्म नबूवत का वो जिसमें है सब। मारिफत वाले यकीन वाले फरासत वाले, मारिफत वाले यकीन वाले फरासत वाले। नाज क्यों कर ना करें आपसे निस्बत वाले, लोग कहते हैं हमें ख़त्म नबूवत वाले। और आज की इस महफिल के हवाले से, इस महफिल के तवस्सुत से, क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है, तो मैं अपने अरबाब इक़्तिदार को पैगाम देना चाहता हूँ। वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से बार बार इस अक़ीदे को ख़त्म नबूवत के हवाले से जो बिल बना हुआ है उसको छेड़ते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर इतना सख्त पहरा बिठाया हुआ है, इतना सख्त
کہ جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بار حکومت نے ختم نبوت کے حوالے سے ترمیم کرنے کی کوشش کی، اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس قانون میں سختی تو کی ہے، نرمی نہیں ہونے دی. ایسی بات کہ اللہ رب العزت نے اتنا سخت قانون، اتنا سخت پہرا بٹھایا ہوا اپنے نبی کی ذات اقدس کے تحفظ کے لیے. تو ہم بھی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. کیا پیغام ہے؟ حضرت امین گیلانی رحمہ اللہ کا لکھا ہوا کلام ہے. حضرت پیغام دیتے ہیں کہ یہ کھلی بات ہے مرزائی ہے غدار وطن، کہو بے شک، بلند آواز سے کہیں بے شک. یہ کھلی بات ہے مرزائی ہے غدار وطن، یہ کھلی بات ہے مرزائی ہے غدار وطن. کیوں سمجھتے نہیں یہ بات حکومت والے، کیوں سمجھتے نہیں یہ بات حکومت والے. ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے، تیرے دشمن سے امی لڑتا ہوا مر جائے آقا، تیرے دشمن سے وسیم لڑتا ہوا مر جائے، تیرے دشمن سے امی لڑتا ہوا مر جائے. یہ ہے خواہش میری اے تاج شفاعت والے، یہ ہے خواہش میری اے تاج شفاعت والے. ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے تمام مہمانوں نے کلام پڑھ لیا ہے. میری زندگی کا یہ پہلا رمضان ہے کہ جس میں اس حالت میں ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں. کل روزہ ہے اور آج ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں. آج کی رات آخری ہے کہ جو بنا رمضان کے ہے. کل انشاءاللہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوگی. تو یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم استقبال رمضان کے لیے آج کی اس محفل کو سجایا. اس کے اندر جن بھائیوں نے جس طرح بھی تعاون کیا، جس طرح بھی انہوں نے محبت کی، جس طرح بھی انہوں نے کوشش کی، اللہ رب العزت ان سب کا اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور خصوصاً ہمارے مہمانان گرامی جتنے بھی نعت خوان حضرات تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا بھی انتہائی مشکور ہوں، کیونکہ بڑے مصروف لوگ ہیں کہ ان کے پاس وقت بڑا کم ہوتا ہے. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ آج پورے کا پورا بزم حسان کا گلدستہ ہمارے یہاں پہ تھا. تو انشاءاللہ ہم سرگودا کے جتنے بھی نعت خوان ہیں بلا تفریق، بلا مسلک و مذہب کے، بنا مسلک، بلا تفریق فرقہ کے، انشاءاللہ ہر پروگرام میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ضرور انشاءاللہ تشریف لایا کریں گے. تو اگلے پروگرام بھی انشاءاللہ ہر مہینے کے دوسرے جمعہ المبارک کو یہ محفل پاک ہوگی انشاءاللہ. تو کیا آج کی جو بیٹھے ہیں
जो हम यहाँ पे हैं, क्या ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जो अगर होनी चाहिए तो आइंदा से हमने इस प्रोग्राम अगले महीने का दूसरा जुम्मा होगा तो अभी से तैयारी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और हर कोई इसके अंदर जिस कदर हिस्सा लेगा वो उसका अपना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मामला है। हमारे अमीर साहब भाई मोहम्मद रियाज साहब हैं, उनसे रब्ता करें और इस प्रोग्राम को हमने बेहतरीन अंदाज में कामयाब करना। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमें टेंट वगैरह का मसला होता था कैटरिंग का, तो अल्लाह का शुक्र है आज ही ये हमारी कुर्सियाँ अपनी जाती आ गई हैं, तो ये खर्चा भी अल्लाह का शुक्र आइंदा से बच जाया करेगा और ये हमारा अपना सिस्टम हो चुका है। तो ये महफिलें अब इंशाल्लाह लगती रहेंगी। अब मैं आखिरी कलिमात इस्तिक़बाल रमज़ान के हवाले से और दुआ के लिए दावत देता हूँ। हमारे बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना सनाउल अलवी साहब वो तशरीफ लाए और हमें चंद नसीहतें फरमाएं और दुआ होगी। मैं फिर आखिर में इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ कि तकरीबन 35 मिनट हम लेट हो चुके हैं अपने वादे के मुताबिक, तो आप हज़रात घूर के न देखें, माफ़ कर दीजिएगा। मेरी घर वाली भी मुझे पहले दे रही है कि आजा बस कर 11 बजे का टाइम देता तो ये चलता रहता है निज़ाम सारा। लेकिन चले पहला था और बारिश की वजह से कुछ ताख़ीर से भी शुरू हुआ और मेहमान भी हमारे काफ़ी सारे ताख़ीर से आए हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा अपने मेहमानों से भी कि वो भी इंशाल्लाह वक़्त पे तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि लाहौर में आज हज़रत शेखुल मशाइख़ पीराने पीर हैं हज़रत शेख सूफी सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो गया था, तो तकरीबन सारे हज़रात जनाजा पढ़ने गए थे, तो वापसी आते आते देर हो गई, तो उस वजह से भी ताख़ीर हो गई। तो आइंदा इंशाल्लाह वक़्त पे शुरू होगा और वक़्त पे ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना सनाउल्लाह अलवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि वल अत्बिया। अम्मा बाद, ज़िक्र हबीब कम नहीं है वस्ल हबीब से, ज़िक्र हबीब कम नहीं है वस्ल हबीब से। तमाम अहबाब बिलखुसूस बज़्म हसान के सदर और रहनुमा और हमारे इस मोहल्ला के मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम शख्सियात और इस महफ़िल के रूह रवां जनाब भाई फैसल नबी मदनी साहब, यकीनन देखने में बड़ी बड़ी महफ़िलों में बैठे हैं, हज़रत भी जाते हैं, बड़ी बड़ी महफ़िलें होती हैं, लेकिन हकीकतन महफ़िल का मजमा नहीं होता, असल में उसका इखलास होता है। यहाँ ये जो काम शुरू हुआ, मैं हैरान हूँ कि माशाल्लाह बहुत लोग हैं, 2 से 3 लोगों से काम शुरू होता है। आज दुनिया में जो इनकलाब है वो 3 लोगों से शुरू हुआ था और आज अरबों से क्रॉस कर चुका है। तो ये चीज़ मत ज़हन में लाइएगा कि हम चंद हैं, हम चंद नहीं हैं, ये दियों से दिए जलेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। रमज़ान मुबारक के हवाले से चंद घड़ियां बाकी हैं, शायद कि कल इस वक्त हम रमज़ान मुबारक के अंदर दाखिल हो चुके हों। मैं एक ही गुजारिश करूंगा और एक ही दरख्वास्त है कि रमज़ान मुबारक को अल्लाह का मेहमान समझना है और इसकी कदर करनी है। इसकी छोटी सी मैं मिसाल अर्ज करके बात अपनी मुकम्मल करता हूँ कि जब किसी का कोई मेहमान आए, भले उसका घर जितना भी साफ सुथरा शफाफ हो, फर्नीचर हर चीज बड़ी आला हो, लेकिन पता चले कि फलां साहिब आ रहे हैं, बड़े कदरों मंजिलत वाले हैं, तो उनके लिए कुछ और संवारा जाता है, घर को और बनाया जाता है, बैठक को तैयार किया जाता है और जरा कुछ और नक्श निगारी का इंतजाम किया जाता है। अगर पता चले कि फलां मुल्क के सफीर आ रहे हैं, किसी बादशाह के भेजे हुए कोई मेहमान आ रहे हैं, तो हम उससे भी बढ़कर अपने गलियों को सजाएंगे। बड़े इंतजामात होते हैं, पूरा पूरा शहर लाहौर इस्लामाबाद सज जाता है कि फलां बादशाह के, फलां मुल्क के बादशाह के सफीर आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं। तो याद रखिए कि जो मेहमान हमारे पास कल आने वाला है, वो मेहमान वो अल्लाह का मेहमान है, वो अल्लाह का मेहमान है। और याद रखिए कि जब किसी का मेहमान हमारे पास आया, हमने उसकी कदर की
تو ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، بلکہ اس کے بھیجنے والے کی قدر کی ہے۔ جب وہ واپس جائے گا وہ بتائے گا مجھے بڑا پروٹوکول دیا، میری بڑی عزت اکرام، بڑا استقبال کیا گیا، تو بھیجنے والا وہ اس میزبان سے خوش ہوگا اور اس پر انعامات کی بارش کرے گا۔ جب یہ مہمان واپس جائے اللہ کے پاس تو یہ بتائے کہ واقعتاً مسلمان تو میرا استقبال کرنے کو تیار تھے، مسلمان تو اس طریقے سے استقبال کر رہے تھے کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ کبھی شروع ہو جائے، بس آ جائے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا کہ حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے سے ہی ہم سے دور ہو جاتے تھے، گھر والوں سے ہٹ جاتے تھے اور مکمل طور پہ اپنی ترتیب بدل لیتے تھے کہ پورا مہینہ رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ ایک اللہ والے ہیں وہ بڑی خوبصورت، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات، آپ کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ تو انہوں نے 2 لفظوں میں جواب ارشاد فرمایا، فرمایا بھائی جب رمضان المبارک گزرتا ہے تو 6 ماہ تک میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، 6 ماہ تک، اور فرمایا کہ باقی کے جو 5 ماہ ہیں ان میں اس کا انتظار کرتا ہوں کہ کب آئے اور میں اس کا استقبال کروں۔ حضور علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور اولیاء اکرام کی یہ سنت ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں اس بات کو پلے باندھ کے جانا ہے کہ ہم نے استقبال رمضان کو سمجھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا مہمان ہمارے گھر آ جائے اور ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، بڑی ناقدری ہے۔ بہت بڑے بادشاہ کا سفیر، بڑے بادشاہ کا مہمان ہمارے گھر آ گیا، ہماری دہلیز پہ آ گیا، میری کیا اوقات ہے اور میں اپنے کاموں میں لگا رہوں، تو یہ انتہائی ناقدری ہے۔ اور اس بادشاہ کے بھیجے ہوئے مہمان کی اگر ناقدری کر دی تو پھر یہ سارے لقمے، یہ ساری نعمتیں تو ادھر سے ہی آئی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ناراض ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ جو صحت، یہ جوانی، یہ چمک دمک، یہ ساری کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ ان کو راضی کرنا ہے، اور ان کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ، آج جیسے بھائی فیصل مدنی صاحب فرما رہے تھے کہ میرے شیخ پیر و مرشد تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ابھی وہیں سے سیدھا یہیں پہنچو، تو یقین جانے ابھی انہیں کی قبر سے اٹھ کے آیا، اور اب بھی آپ جائیں پچھڑا کا جو قبرستان ہے، پورا قبرستان خوشبو سے مہک رہا ہے۔ میں خود سنا کرتے تھے فلاں گئے فلاں گئے، یہ خوشبو وہ ہے جو اللہ نے دکھائی ہے، نیچے کتنی خوشبو ہوگی وہ وہی جانتے ہیں۔ آج میں لایا ہوں مٹی ساتھ لایا ہوں، یقین جانے کہ جتنی دیر وہاں بیٹھے تھے چھوٹے بھائی ہیں وہ بیٹھے، اور بیٹھے بیٹھے وہ اٹھ کے پیچھے کہہ رہے یار برداشت نہیں ہو رہی، اتنی تیز خوشبو۔ علماء جانتے ہیں، حضرات جانتے ہیں، جنہوں نے کستوری سونگی ہے، سیم اس سے بھی ایک ایسی ٹھنڈک اور بالکل جو خالص کستوری کی خوشبو ہے اس طریقے سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور کتنے لوگ مٹی لے کے جا رہے ہیں، اور مٹی اوپر ڈالی جا رہی ہے، جتنی مٹی اس مٹی کے ساتھ ملتی جا رہی ہے خوشبودار ہوتی جا رہی ہے، ایک لائن ہے۔ اور حضرات نے دیکھا ان کا جنازہ پتہ نہیں منتہا نظر لوگ ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ خوشبو کیا نظر آ رہی ہے؟ اللہ سے مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے۔ بہت سے لوگوں کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، یار اس کو دفن کرو، گھر میں بدبو پھیل رہی ہے، اس میت سے بدبو پھیل رہی ہے گھر کے اندر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ اس سے لو لگاتے ہیں وہ قبر کے نیچے مٹی کے اندر بھی چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خوشبو کو باہر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو خوشبو والا بنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خوشبو والا بنانا ہے۔ تو استقبال رمضان کا مطلب مفہوم میں بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں کہ جو میں نے عرض کیا کہ ہم نے استقبال کرنا ہے، استقبال کا مفہوم کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھر کو سجانا ہے، ہم نے اپنی بیٹھک کو سجانا ہے، یہاں نہیں بٹھانا ہم نے اس کو، ہم نے کہا اپنی گلی کو سجانا ہے، نہیں، یہ مہمان میرے دل کے لیے آ رہا ہے،
میرے دل کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات میں نہیں سما سکتی، پوری کائنات کے اندر، ہاں جب آتی ہے تو ایک ایمان والے کے دل میں آ جاتی ہے۔ اتنا بڑا دل ہے اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اس سے قیمتی چیز اللہ نے نہیں بنائی، جس میں جو اللہ کا مسکن ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ اس میں بسا دیا ہے۔ اس دل کو صاف کریں کینے سے، بغض سے، عداوت سے، یہ ساری نفاق کی یہ گندگیاں، یہ نفرتوں کی یہ ساری گندگیاں صاف کریں اور دل کو صاف کر کے اللہ کی محبت کو لائیں، تاکہ جو پہلے عشرے کی بارش ہو ہمارے اوپر، یہ دل صاف ہو اور اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت آ جائے۔ یوں نہیں آئے گی جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا۔ گندے برتن میں ہم دودھ نہیں ڈالتے، پینے کو پانی نہیں ڈالتے، رات کا برتن اگر گندا چھوڑ دے صبح تک وہ بدبودار ہو جاتا ہے، اور اس میں ہم اپنے کھانے کی چیز کیا ویسے اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو گندے دل کے اندر رب کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے اپنے دل کی صفائی کیجئے اور علماء سے سیکھیے، پوچھئے، کیونکہ شریعت کا معاملہ ہے، علماء ہی بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کو گزارنا، بالخصوص ٹیلی ویژن سے کوسوں دور ہو جائے، اس گندگی سے دور ہو جائیں۔ یہ دین سکھانے کی چیز نہیں ہے۔ ممبر اور مصلی جو ہے یہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کی وراثت قرار دیا ہے، وہیں سے ہمیں دین سمجھ آئے گا۔ سارا سال جو گانے بجانے والے لوگ وہ چند دن کے لیے ہمیں دین کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف پیسہ ہے، یہ کمرشل ہے، ان کا اپنا ایک انداز ہے کہ رمضان میں یہ چیز پسند کی جاتی ہے، بس تو اس لیے ہم نے دین کو سیکھ کر اور پھر اس کا استقبال کرنا ہے، دل کی صفائی کرنی ہے اور رمضان المبارک کی تیاری کر کے اس کی قدر کرنی ہے۔ آپ رمضان المبارک کی قدر کر لیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ انسان کے پورے سال کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، پورے سال کا تعلق۔ مجدد ملت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں پورے سال کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے ساتھ رکھا ہے۔ جیسا رمضان گزرے گا عبادت، تلاوت، تراویح کے ساتھ، روزے کے ساتھ، اللہ کی رضا کے کاموں کے ساتھ گزرے گا، سارے کا سارا مہینہ اسی طریقے سے گزرے گا، سارے کا سارا سال اسی طریقے سے گزرے گا۔ اگر اس میں سستی ہوئی، لاؤبالی پن ہوا اور اپنے دھندوں میں پھر اسی طریقے سے لگے رہے، تو پھر آئندہ سال یہ مت خیال کرنا کہ شاید میں کہیں اور اچھے کاموں میں لگ جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، سال ویسے ہی گزرے گا جیسا رمضان گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہمارے بھائی پروفیسر فیصل ندیم مدنی صاحب کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ان کے جتنے معاونین ہیں جنہوں نے آج کی محفل سجائی، یہ پورا گلدستہ سجایا ہے، اللہ رب العزت انہیں اس دنیا میں بھی اس کا رنگ دکھائے اور ان کی قبروں سے اللہ تعالیٰ خوشبو کو مہکائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وأولیائہ إلی یوم الدین۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے محبوب کا تذکرہ سننے کی توفیق بخشی، بلا لیا، باقیوں کو سلایا، دوسرے کاموں میں لگایا، ہمیں اپنے محبوب کے تذکرے میں لگایا۔ یا اللہ انہی کے طفیل ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں سے خوشبوؤں کو مہکا دیجیے، ہماری موت کے بعد ہماری قبروں سے خوشبوؤں کو مہکا دیجیے۔ اے اللہ ہمیشہ خوشبو والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفرت، کینہ، بغض، عداوتیں، حسد، نفاق، یہ ساری گندگیوں سے پاک فرما کر محبتیں نصیب فرما دیجیے، محبتیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ
अपनी मोहब्बत, महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिज़वान की मोहब्बत, अहले बैत मुतहरात की, औलिया इकराम की, तमाम मुसलमानों की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दीजिए। दूसरों की कदर करने वाला बना दीजिए। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, रमज़ान मुबारक का मुकम्मल महीना नसीब फरमा दीजिए, उसका मुकम्मल एहतराम करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह, अपने घर बुला लीजिए, अपने घर बुला लीजिए। या अल्लाह, इसी रमज़ान बुला लीजिए। या अल्लाह, अपने घर बुला लीजिए। अपने चौखट पे चिमड़ के मांगने की दोबारा तौफीक नसीब फरमा दीजिए। महबूब की सबज गुंबद हमें दिखा दीजिए। ऐ अल्लाह, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़ारे करवा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह, तमाम अहबाब जिन्होंने जिस रंग में भी जिस तरीके से कोशिश की इस प्रोग्राम को बनाने की, मुनाकिद करने की, और जो अहबाब मेहमान तशरीफ लाए, अल्लाह सबका आना, कहना, सुनना, बैठना कबूल फरमा लीजिए, इखलास नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इस इदारे को, इस इदारे के मुंतज़िमीन को, ऐ अल्लाह, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह,